वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। देशा विदेशा दे विच वसदे भारत दे पंजाबी भैन भराओ, तुसी मेरे अपने ते मैं तुहाडा अपना डॉक्टर गुरिंदर सिंह रंगरेटा लुधियाने तो अज दा लाइव लैके आप जी की कचहरी दे विच आउण दा जो मेरा मकसद है साथियों, वो मकसद ये है कि एक तो तुसी उपर पढ़ ही लिया होना डिस्क्रिप्शन दे विच कि मैं लाइव क्यों आया। मैं तुहाडे नाल साझी गल कर देना चाहुंदा आ साथियों कि पिछले दिनी साडा छोटा भरा दीप सिद्धू जो है वो अकाल चलाना कर गया, इस दुनिया तो चला गया। सबनों दुख है जिथे हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो पंजाब का नहीं, इस देश का, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो एससी भाईचारा, हर व्यक्ति जिहड़ा है वो उहदे दिल दे विच दुख है, क्योंकि एक ऐसा नौजवान जो पंजाब दे बारे सोचदा वधिया गल करदा सीगा। लेकिन साथियों, दीप सिद्धू दी आड़ दे विच कुछ शरारती अंसर, उही शरारती अंसर जिन्हां ने 1984 दे विच 1984 तो लैके 92 तक पंजाब दा माहौल खराब कीता सीगा, वो सारे दहशतगर्द फिर दोबार तो पंजाब दे विच रहन वाले अलग अलग फिरके दे, अलग अलग वर्ग दे, हर धर्म दे लोकां च दहशत वाला माहौल पैदा कर रहे ने। ते साथियों, मैं इस वीडियो दे माध्यम राही मैं सरकार नूं, भारत सरकार नूं और पुलिस प्रशासन नूं, डीजीपी साहब नूं, डीआईजी साहब नूं और पुलिस प्रशासन दे जिन्ने भी काबिल ऑफिसर साहबान हैं उन्हां नूं दास डॉक्टर गुरिंदर सिंह रंगरेटा वालों ये हाथ जोड़ के बेनती की जाती है कि दीप सिद्धू दी आड़ दे विच पंजाब दे अमन शांति नूं भंग करना और लॉ एंड आर्डर नूं मेनटेन रखना प्रशासन का काम है। ते इस तरह के शरारती अंसर जिहड़े ने वो दीप सिद्धू की आड़ दे विच लॉ एंड आर्डर भी खराब कर सकते हैं और वो पंजाब दे विच दहशत का माहौल जिहड़ा आ वो पैदा कर सकते हैं। सो मैं हाथ जोड़ के बेनती करता हाँ दीप सिद्धू के परिवार नूं, सरकार नूं और पुलिस प्रशासन नूं बेनतियां हैं कि उस विछड़ी हुई रूह की आत्मिक शांति दे लई सिर्फ परिवारक मैंबर जो अपना जो भी रस्मी क्रियावां ने गुरु महाराज जी का स्वरूप लिया के या पाठ रखा के वो करन, लेकिन दीप सिद्धू की आड़ दे विच पंजाब नूं भारत तो तोड़न वाले नारे लाउणा मैं समझदा आ भी ये सरासर कानून के खिलाफ है। और प्रशासन नूं मैं इत्थे प्रशासन के ध्यान दे विच लिया देना चाहुंदा आ और मैं देशा विदेशा दे विच वसदे जो सिद्धांतक सिख ने, मैं उन्हां दी पीड़ा मैं दुनिया नूं दसना चाहुंदा आ। सिद्धांतक सिख किहड़े जिहड़े सही मायने दे विच गुरबाणी दे अनुसार चलते आ, महापुरुषों की सोच से पहरा देते हुए अगे वध रहा, क्योंकि महापुरुषों की सोच कहती है भी अमन शांति का माहौल रखते हुए, भाईचारक सांझ नूं कायम करते हुए अमन शांति बनाई रखनी है और प्रेम का संदेश देना है। लेकिन मैनू बहुत सारे बाहरलियां स्टेटां तो, राजस्थान तो मैनू बहुत सारे जिहड़े सिद्धांतक सिख ने उन्हां दे फोन आ रहे ने कि कुछ शरारती अंसर पंजाब दे जेड़े बब्बर खालसा जिस तरह एक जथेबंदी सीगी दहशतगर्दी फैलाउण वाली और एनआरआईयां तो पैसे मतलब हाईलाइट होके एनआरआई जेड़े बाहर बैठे ने, जेड़े खास करके पंजाब नूं भारत नालों तोड़न की गल करदे आ, ओ एनआरआई कुछ ते जज्बाती ने धर्म नूं लैके, लेकिन कुछ एनआरआई ओ भी ने जेड़े इत्थों
ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇजेस ਆਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਖਾੜਕੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਜਿਤਾ ਦਨੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੀ ਆ। 2 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਅਨਐਜੂਕੇਟਡ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਬਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਛਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੁੱਚ ਸਮਝਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ SC BC ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾੜੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਖੌਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਨਚਾਇਆ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕੀਤੀ, ਪਰਚੇ ਪਵਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਔਰ 5 ਕਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਰਤੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਰਤਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਵੀਰੋ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ 15 ਜਣਿਆਂ ਨੇ 15 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜੇ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਾਲਾ ਠੱਪਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਾਥੀਓ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹੜੀ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਨਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੜਾ ਧੜ ਫੰਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਧੜਾ ਧੜ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ
दहशतगर्द ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੱਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੋਲੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਵਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ, ਇਸ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਗੀ ਕਿ ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾ। ਇਸ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਮਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਈ ਰੱਖੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਵੇ। ਕਿਆ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੈ? ਕਿਆ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੈ? ਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤੰਕਵਾਦ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਇਸ ਵਾਰੀ MLA ਦੇ ਵੀ ਵੱਲੋਂ ਖੜਿਆ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਫੰਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੰਡੇ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਬਾਣੇ ਪਵਾ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਹੋਣਹਾਰ ਟੈਲੈਂਟਡ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਕ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਕਮਾਈ ਦੀ ਹੋਰ ਖੁੱਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਫੰਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਪਲਣ ਵਾਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ ਸਾਥੀਓ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਨਚਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਵੀਰੋ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ ਵੀ ਇਹ RSS ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਇਹ BJP ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਤੇ ਤਗੜੇ ਜਰਨੈਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਬਾਣੇ ਪਾ ਕੇ ਨੀਲੇ, ਜਿਹੜੀ RSS, ਜਿਹੜੀ BJP ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆਊਗਾ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆਊਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਦਕਿ 700 ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਟੱਪ ਕੇ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਅਣਖੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਅਸਲ ਖਾਲਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭੋਜ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣਗੇ। ਸਮਝ ਗਏ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ
ਵੀ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ RSS ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਫਿਰਕੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਗਰੀਬ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਮਾਰਚਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਲੈਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੱਟ ਲੈਂਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਟ ਲੈਂਡ ਵਸਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 3-3 4-4 ਨੇ। ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਬਦਲੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਧੀਆਂ ਦੇ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਔਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗੇ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਵਰਗੇ, ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਘੇਬਾ ਵਰਗੇ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਰਗੇ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਵਰਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਲੈਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਹੀ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਾਰਚ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਆ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਜਾਤ ਗੋਤ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੋਨਾ ਘੋਨਾ ਬੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਤਰੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੀਤਿਆਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਰਨੈਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਾਤਰੇ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਨੇ ਘੋਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗਾਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਕੰਮ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਨੇ ਘੋਨੇ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਆ, ਹੈਨਾ। ਇਹ ਮੋਨੇ ਘੋਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਦੇਖੋ ਭਰਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਹੋਏ ਉਹ ਇੱਕ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਆ, ਔਰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜੇ ਸੋਚ ਵਧੀਆ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਗਾਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸੋ ਮੈਂ
ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਵਧੀਆ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਮਜਲੂਮਾਂ ਔਰ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਖੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ, ਜਿਹਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੱਡੇ ਪਾੜੇ ਸੀਗੇ 2 ਮਹੀਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਮੰਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਲਾਲਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਭੜਕਾਉਣ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦਾ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਟੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ ਔਰ SC BC ST ਸਮਾਜ, ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਮਾਹੌਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਵੋਗ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਚੱਡਿਆਂ 'ਚ ਪੂਛ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚੱਡੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾੜ ਦੇਣੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਯੁਆਪਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ SC BC SC ਗਰੀਬ ST ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰੇ ਬੇਘਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇ ਭੜਕਾਉਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਸਨਾਤਨੀ ਭਰਾ ਦੀਪਕ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, 302 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾ ਕੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਇਹ ਮੂਤ ਦੀ ਝੱਗ ਵਾਂਗੂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਮਜਲੂਮਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਜ ਵੀ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਦੀ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਘਰੇਟਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਜਿੰਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਨਿਮਾਣੇ ਨਤਾਣੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਤੰਕਵਾਦ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਨਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਐਤਕੀ MLA ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ
ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਨਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੋ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀਰੋ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ, ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਨਾ। ਇਹ 5-7 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨਾਲ ਲੱਗਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਹੀਰੋ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਦਿਮਾਗ ਛਾਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਸ ਕਾਂਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨਤੀਜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਬਾਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ, ਬਾਣੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਦੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਫਰੋਤੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਅਗਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ MLA ਬਣਨ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਓ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਜਾਗਣਾ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰ 84 ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਕੀਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ 1984 ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਐ ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕੋ ਜਾਗੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਆਓ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜਗੀਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਐਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਵਾਲਮੀਕੀਆਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ BCਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਤਰਖਾਣਾ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆ। OSC BC ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਐ ਮੇਰੇ ਸਨਾਤਨੀ ਹਿੰਦੂ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ DCਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਵੋ ਕਿ 1984 ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 15 ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨਾਚ ਨਚਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ 84 ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਅੰਦਰ ਤੁੰਨਿਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੁੰਨਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ 84 ਵਾਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਜੋ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 92-93 ਤੱਕ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ 1984 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ, ਇਹ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਢੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦ
ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ 5 ਕਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਆ, 5 ਕਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਹੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ, ਹੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 4 ਪੁੱਤ ਵਾਰੇ, ਪਿਓ ਵਾਰਿਆ, ਮਾਂ ਵਾਰੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗਰੀਬਾਂ ਮਜਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਮਜਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਢੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਕਾਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕਿਰਪਾਨ ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਿਸਟਲ ਦਾ ਆ, ਗਨ ਦਾ ਆ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੈਨੂੰ ਗਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਸਟਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਨ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰ ਕੇ ਟੰਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਨਾਤਨੀ ਦੀਪਕ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਕਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ, ਉਹਦਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਪੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਦਰਾਸ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਬੈਂਗਲੌਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਭੁਗਤਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ 25 30 50 ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕਿਆ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ RSS ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਆ? ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ SC ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਦੋਂ ਬੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਵਾਲੇ ਇਹ SC ਲੋਕ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ। ਔਰ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ SC ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25,000 ਪੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ SC ਸਮਾਜ, ਪੂਰਾ BC ਸਮਾਜ, ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਪੂਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਬੋਧੀ ਜੈਨੀ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਇੱਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੇਟਾ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨੇ ਉਖਾੜਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਪੱਟਣਾ ਪੱਟ ਲਵੋ, ਜਿੰਨੇ ਪੱਟਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੋਤਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 40 ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਅਖੌਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ
ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੋਤਿਆਂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਿਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਸਿੱਖ ਆ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੇਰੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਢੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੋਲਣੀ ਆ ਦਿਲੋਂ ਬੋਲਣੀ ਆ ਔਰ ਨਿਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣੀ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, SC BC ST ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਬੋਧੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ। ਏਕਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 144 ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੱਲ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਰਨੈਲ ਥਾਪਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਲੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਵਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਇਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਨਚਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਧਾਰਾ 144 ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੋ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਆ। ਸਲੂਟ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਕੇਲ ਕੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਸਾਥੀਓ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣਗੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 92 ਤੱਕ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆ ਵੀ ਸਰਦਾਰ KPS ਗਿੱਲ ਜੋ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਨ 'ਚ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰੜਕਦੇ ਸੀਗੇ KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ KPS ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੂੰ ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ, ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ KPS ਗਿੱਲ ਉਹ ਐਡਾ ਕਾਬਲ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਜੁਰਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨਕੇਲ ਕੱਸਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਨ 'ਚ ਪਾਇਆ ਵੀ ਰੜਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਸੋ KPS ਗਿੱਲ ਵਰਗਾ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮਰ ਰਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਬਾਹਲਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 24 ਤਰੀਕ ਲੰਘ ਲੈਣ ਤੋਂ ਫੇਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, 24 ਤਰੀਕ ਲੰਘ ਲੈਣ ਤੋਂ ਫੇਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇਵਗਨ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਈਆ ਭਰਾ ਆ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੌਣ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਚਲੋ ਭਈਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇਵਗਨ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦੀ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀ
ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਜਿਉਂਦਾ ਬੈਠਾ ਆ। ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਲਿਓ ਵੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ SC BC ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ਦੇਖੋ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਆ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੋਲਦਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਵਰਗਵਾਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਚੂੜੇ ਚੱਪੇ ਸ਼ਬਦ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਸੀ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੂੰ ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਧਾਣਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਆ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਜਾਤੀ ਚੁਚਪੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਸਿੱਧਾ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ PO ਸੀਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਾਨ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਕੀਲ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਸੀ। ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ 'ਚ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਗਲਤ ਵੀ ਸਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ SC ST ਐਕਟ ਲਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜੱਸੀ ਤਲਣ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੀ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੁੰਡਿਓਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਪਿਛਵਾੜੇ 'ਚ ਝਾੜੂ ਦੇ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਈਆ ਭਰਾ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਵੀਂ। ਸੁਰਜੀਤ ਗੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੂੰ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਡਿਆ ਮੈਂ, ਸੁਰਜੀਤ ਗੱਗ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਉਹ ਸੱਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖੂਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖੂਗਾ ਹੀ। ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ, ਆ ਦੇਖ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਖੁੱਡ 'ਚ ਵੜ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦੀ ਤੂੰ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਜਵੀਂ, ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਪਿਛਵਾੜੇ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਿਛਵਾੜੇ 'ਚ ਝਾੜੂ ਦੇ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਲੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਚਪਾਟੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਲੀ ਹੋਛੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ FIR ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿੱਛ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਈਟ? ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜਨਾ ਹੀ ਤੇ ਵਿਗਾੜ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੈਂ 10-15 ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਲਾ ਹੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੈਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਦਾ ਬਲੈਕ ਬੈਲਟ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦਾ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਲੰਡੂਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਡਿਆਂ 'ਚ ਪੂਛ ਦਵਾ ਕੇ ਦੜਾਇਆ ਹੀ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਜਾਤ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਡਾ ਆ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਖੱਬੀ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਘਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਥੱਲੇ ਢਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਐਤਕੀ ਝਾੜੂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਫਿਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਆ।
उस मुद्दे नूं असीं भुल नहीं सकते। ਉਹ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਝਾੜੂ ਪਿਛਵਾੜੇ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਪਿਛਵਾੜੇ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਮੋਰ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇੜੇ ਸੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਖਿਆਲ ਬਣ ਜਾਓ, ਮਖਿਆਲ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਆਉਣ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਇੱਥੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਚਾਣ ਕੇ ਭੌਂਕਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੁੱਚ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਣਵਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਇਹ ਆ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਜਾਤ ਹੰਕਾਰੇ, ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਜਾਤ ਹੰਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਤ ਹੰਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਟੁੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਈਏ ਨੂੰ ਹੈਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਘਰੇਟਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈਆ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਘਰੇਟਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਏ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਅੰਗੂਠਾ ਨਾ ਭੇਜ ਕੇ ਦਿਲ ਨਾ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਭਾਈਏ ਨੂੰ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਏ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੁੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀ ਕੇ ਸਾਹ ਸੂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਆਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਇਹ ਬੁਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਹਰਾਸਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੂਫ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਭਾਈਆ ਲੱਗਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਠਾ ਵਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈਏ ਨੇ ਆਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਘਰੇਟੇ ਜਾਤ ਹੰਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਈਆ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਟਾਈਲ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਵੰਡੇ ਹੈ। ਕੁਛ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਉਹ ਬੰਦੇ RSS ਦੇ ਆ, BJP ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਸਾਡੇ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਆ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ। ਵਿਭੀਸ਼ਣੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ RSS ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣਾ। RSS ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ RSS ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ? ਮੇਰੀ ID ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਬਲੌਕ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲਿੰਕ ਪਾ ਦੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ YouTube ਅਕਾਊਂਟ ਆ, YouTube ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ Facebook ਦੀ ID ਜਾਂ Facebook ਦੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹੈਕ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਜਰੀਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆ, ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਆ, ਪਰ
ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਤੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਰਜ਼, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ, ਔਰ ਗਰੀਬਾਂ ਮਜਲੂਮਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਣਾ। ਆਹ ਕੰਮ ਆ ਇਸ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਆ ਰੰਗਰੇਟੇ ਦਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਡੀਆਂ ਬੁੱਚੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸੁਰਜੀਤ ਘੱਗ ਬਾਣੀ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਆ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਕ, ਝਾੜੂ ਪਿਛਵਾੜੇ 'ਚ ਦੇ ਕੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝੋ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬੋਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਆ, ਔਰ 30 ਲੱਖ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਆ, ਨਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਆ, ਨਾ 42% ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੱਟ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਓ, ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਆਓ ਐਸਸੀ BC ਲੋਕੋ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੱਟ ਲੈਂਡ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਅਸੀਂ ਵਸਾਉਣਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਵਸਾਉਣਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਰਾਜ। ਇਹ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਢੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਕੋਈ ਟੁੱਚਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੋ ਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੇਟੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ 30 ਲੱਖ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ 25 ਲੱਖ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਵਾਲਮੀਕੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੇਟੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਵੱਖਵਾਦੀਓ, ਅੱਤਵਾਦੀਓ, ਸਾਡੇ ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਕੋਲ ਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਆਸਮਾਨ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤੇ ਫੋਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਬਾਈ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਤਗੜੇ YouTube ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰਾ ਕੇ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਡੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਤਗੜੇ ਖੱਬੀ ਖਾਨਾ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਘਮਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢੀ ਜਾਈਏ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਘੱਟ ਤੇ ਘੜੀਸਦੇ ਬਾਹਲਾ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਪਛਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜ ਕੇ ਜਾਓ, ਚੈਲੰਜ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ
ਝਾੜੂ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਦਵੇ।